सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर तेजा, सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। लंडन तो परते मुसाफिरों के नाल जुड़ी वड्डी खबर सामने आ रही है। अमृतसर एयरपोर्ट ते मुसाफिरों का कोरोना टेस्ट हो रहा है। हुण तक 3 मुसाफिरों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सूत्रों के हवाले तो यह खबर है कि हुण तक 3 मुसाफिर कोरोना पॉजिटिव पाए गए ने। देर रात अमृतसर एयरपोर्ट ते 266 मुसाफिर परते सन। फ्लाइट के क्रू मैंबरों का भी कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। अज सवेरे एयरपोर्ट से मुसाफिरों के वलों हंगामा भी किया गया सीगा। तुहानूं दस दिए कि अज अद्धी रात तो जिहड़ियां कि रोक लगा दी गई है। 31 दिसंबर तक रोक रहेगी। बरतानिया दी फ्लाइट्स ना भारत दे विच आ सकणगीਆਂ ना जा सकणगीਆਂ, पर जिहड़ी ये फ्लाइट सी ये रात अद्धी रात दे आई सीगी, जिस दे विच 266 मुसाफिर सवार सन ते फैसला लिया गया सीगा कि जिहड़ी फ्लाइट दे जिन्ने भी मुसाफिर होणगे एयरपोर्ट ते सारिਆਂ ਦਾ कोरोना टेस्ट किया जाएगा। उस तो बाद अगे जाने की इजाजत दी जाएगी। इस खबर से ज्यादा जानकारी लिए मेरे सहयोगी अमृतसर तो अमित शर्मा जुड़े हुए हैं। जी अमित, एयरपोर्ट से मुसाफिरों का कोरोना टेस्ट हो रहा है। जिवें सूत्रों के हवाले तो एक खबर है कि हुण तक 3 मुसाफिरों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। फिलहाल की की अपडेट है? होर भी कोई रिपोर्ट फिलहाल आई है, कितना होर इंतजार करना पवेगा? जिवें कि कुछ लोगों के वलों हंगामा भी किया गया सीगा, कई रिश्तेदार भी उत्थे पहुंचे हुए होणगे अपने सके संबंधियों नूं लैण वास्ते। जी परमिंदर, बिल्कुल जिवें कि हुणे ही जिहड़ी ताज़ा जानकारी मिली है कि 3 जिहड़े यात्री जिहड़े कि 257 लोगों का जिहड़ा कोरोना टेस्ट किया गया सी, एक निजी हॉस्पिटल तो टेस्ट करवाए जा रहे हैं ते उन्हां दी 3 जिहड़ी लोगों की रिपोर्ट जिहड़ी पॉजिटिव आई है। हालांकि बाकी हाले क्योंकि सारी रिपोर्ट जिस हिसाब नाल एक सीरीयल वाइज इन्हां ने कोरोना टेस्ट लई प्रशासन ने एक उत्थे भेजी है, मैडिकल कॉलेज च भी भेजी सी रिपोर्टां। उस तो बाद उन्हां दे सीरीयल वाइज ही उन्हां दी रिपोर्टां आ रही ने। 3 लोगों की रिपोर्टां हाले तक पॉजिटिव आईयां ने ते उन्हां दे जिहड़े नाल लोग बैठे सी उन्हां दी भी पॉजिटिव आने की संभावना उस वेले वध जाती है। जो एक बंदा पॉजिटिव आए तो उसके नाल जिहड़ा बैठा उसकी भी संभावना उस वेले वध जाती है। सो इस वेले हड़कम मच गया है सेहत विभाग च भी, क्योंकि 3 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उससे फ्लाइट के विच और लोग आ रहे सी ते उन्हां नूं हालांकि वो बाहर निकलण लई भी जिद कर रहे सी ते काफी हंगामा भी किया गया। लेकिन हुण बाकियां दी रिपोर्ट भी ਜਦੋਂ तक नहीं आएगी उदों तक सेहत विभाग वालों थोड़ी जी रोक दिता गया है। तो बाकियां ने जो एक पूरे सीरीयल वाइज रिपोर्ट आऊगी फिर ही सारिਆਂ ਨੂੰ वापस भेजा जाएगा। तो इन्हां नूं हुण अगे जिन्हां दी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है इन्हां नूं किस हिसाब नाल क्वारंटाइन किया जाएगा, की किया जाएगा, इस बारे भी चर्चा चलती पई है। अमित, जिन्ने भी मुसाफिर फ्लाइट दे विच आए ना फिलहाल उन्हां नूं अंदर ही रखा गया, एयरपोर्ट के अंदर ही मौजूद ने अजे? जी बिल्कुल, हाले तक वो अंदर ही मौजूद है, क्योंकि सेहत विभाग ने जिवें कि पहला गया सी लगभग 3 बजे तक, क्योंकि पहले 1 बजे की गल की गई सी, लेकिन हुण परिजनां नूं दस दिता गया 3 बजे तक उन्हां दी रिपोर्टां सारिਆਂ दी आने की संभावना है। सो उन्हां दी रिपोर्टां ਜਦੋਂ तक 3 बजे तक नहीं आंदियां उद तक उन्हां नूं अंदर ही रखा जाएगा। तो जिवें ही रिपोर्टां आंदियां ने जिहड़े पॉजिटिव निकलते हैं उन्हां नूं फिर उस हिसाब नाल अगे दी रणनीति बनाई जाएगी। तो जिहड़े नैगेटिव होंदे ने उन्हां नूं उन्हां दे परिवार वाले अपने घर ले जा सकते हैं। जी ठीक है अमित, फिलहाल की पूरी जानकारी लिए तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। सो अमित मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे सन अमृतसर तो कि 3 बजे तक जी पूरी रिपोर्ट आ जाएगी। जिन्ने भी मुसाफिर ने सारियां रिपोर्ट आ जाएंगी, पर सूत्रों के हवाले तो जिवें खबर है कि फिलहाल कुछ जिहड़े मुसाफिर ने वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए ने। अमृतसर तो वड्डी खबर तुहानूं दस रहे हैं। सूत्रों के हवाले तो यह खबर सामने आ रही है कि हुण तक 3 मुसाफिरों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पॉजिटिव आने की खबर है तो बाकियों के टेस्ट फिलहाल किए जा रहे हैं। 3 बजे तक पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी, सारे मुसाफिरों के टेस्टों की रिपोर्ट आ जाएगी। असीं सवेर वेले दी तस्वीर विखा रहे हैं कि जदों टेस्ट किए जा रहे सन, उन्होंने टेस्ट ले जा रहे सन कोरोना लैके, तो कुछ मुसाफिरों के वलों हंगामा भी किया गया। सेहत विभाग के कर्मचारियों के नाल कई लोगों के वलों धक्का मुक्की भी की गई, क्योंकि पहले ही फैसला लिया गया सीगा कि जिहड़ी भी फ्लाइट पहुंचेगी, जिहड़े मुसाफिर होणगे उन्हां दे पहलां टेस्ट किए जाणगे कोरोना के, उस तो बाद च उन्हां नूं आपां अपणीआं जगहां ते भेजा जाएगा। तो हंगामे दी तस्वीरां विखा रहे हैं, सवेर दी तस्वीरां ने जदों कुछ लोगों के वलों अमृतसर एयरपोर्ट ते हंगामा भी किया गया। हुण गल करांगे किसानी अंदोलन की। किसानी अंदोलन ते महा कवरेज की पल पल की अपडेट असीं अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। सारिਆਂ दी नज़र बनी हुई है कि आखिरकार अगला संवाद, अगली मीटिंग केंद्र के नाल किसानां दी कदों होवेगी। इसनूं लैके किसानां दे वल्लों फिलहाल मंथन जारी है। करीब 3 घंटियां तो जथेबंदियां की बैठक चल रही है। ਸਿੰਘੂ बॉर्डर से जथेबंदियां दे वल्लों मंथन किया जा रहा है। केंद्र ने किसानों नूं दरअसल बिना तारीख वाला सद्दा भेजिया है
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਪੁੱਛੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕੋ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ 8 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ 6ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੰਵਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ पूरा मुद्दा किसी ना किसी तरह हल हो सके, गलबात किसी नतीजे ते किसी सट्टे तक पहुंच सके। तो इसनूं लैके करीब 3 घंटियां तो यह मंथन जारी है, बैठक की जा रही है तो कुछ ही समय बाद तस्वीर अज साफ हो सकती है। किसानों के वलों तारीख का कोई ऐलान किया जा सकता है, अगला फैसला लिया जा सकता है। इसनूं लैके भी किसान जथेबंदियों के वलों मंथन किया जा रहा है कि जे केंद्र के नाल मीटिंग होंदी है तो किहड़े-किहड़े मुख बिंदुआं ते गलबात की जाएगी। सो पल पल की अपडेट लगातार असं अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। ग्राउंड जीरो तो सिंघू बॉर्डर तो लगातार मेरे सहयोगी विजयपाल बराड़ जुड़े हुए हैं, जी पल पल की तस्वीर पल पल की अपडेट साडे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। उत्थे पंकज कपाही लगातार दिल्ली तो बने हुए हैं जिहड़े कि हर पक्ष नूं हर तर्क नूं चाहे किसानां दा होवे चाहे सरकार दा होवे उस पक्ष नूं साडे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। साडी कोशिश यही है कि भरोसेयोग ते सटीक जानकारी किसानी अंदोलन दे नाल जुड़ी हुई साडे दर्शकों तक पहुंच सके। सब तो पहला रुख करते हैं सिंघू बॉर्डर का, जिथों कि मेरे सहयोगी विजयपाल बराड़ लाइव जुड़े हुए हैं। जी विजयपाल, कितना इंतजार होर करना पवेगा, कदों तक तस्वीर साफ हो जाएगी क्योंकि सारे दी नज़रां बणियां होईयां ने कि हुण रुकिया होया संवाद मुड़ तो कदों शुरू होवेगा, कदों गलबात होवेगी? क्योंकि पहला केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर भी संकेत दे चुके हैं कि नवें साल तो पहला मुद्दे का हल हो सकता है तो हल तां ही होवेगा जे रुकिया होया संवाद मुड़ तो शुरू होवेगा। कदों तक अज तस्वीर साफ होवेगी? देखो परमिंदर, मीटिंग जिहड़ी है 11 वजे शुरू हुई सी और जिवें मैं पहला दस्सिया सी जदों आपां थोड़ी देर पहला गल कर रहे सी कि जिहड़ियां नैशनल लैवल ते पूरी एक सांझी कमेटी बनी हुई है, संयुक्त समिति है, जिहड़ियां दूसरे सूबियां दीयां जथेबंदियां ने उन्हां दे नाल भी गलबात करनी जरूरी है और दूसरे सूबियां दीयां जथेबंदियां दे आगू हले पहुंचे नहीं। पंजाब दीयां जिहड़ियां जथेबंदियां ने उन्हां दी मीटिंग चली है काफ़ी लंबी, हुण भी चल रही है और एक एजेंडा नहीं है सिर्फ मीटिंग का, एजेंडे कई सारे ने क्योंकि पैरल उन्होंने अपने कई सारे ऐलान भी किए हुए हैं, चाहे भुख हड़ताल का होवे, टोल खोलन नूं लैके होवे या फिर प्रधानमंत्री के संबोधन का विरोध करने नूं लैके होवे। अलग अलग जो अपनी रणनीति सरकार उलीक रही है, जिहड़े किसान उलीक रहे ने उन्हां ते भी जिहड़ी चर्चा है, चिंतन मंथन है, वो चल रहा है। सो जिवें तुसीं पुछा कि कदों तक स्थिति स्पष्ट हो पाएगी, तो करीब करीब 3:30 वजे जड़ियां दूसरे सूबियां दीयां जथेबंदियां ने उन्हां दे नाल फिर मीटिंग का दौर चलेगा और उही जिवें रूटीन दे विच 5:30 वजे प्रैस कॉन्फ्रेंस हुंदी है। अज भी प्रैस कॉन्फ्रेंस 5:30 वजे ही होएगी और ऑफिशियल स्टेटमेंट जिहड़ी किसान जथेबंदियां वल्लों है वो 5:30 वजे ही जारी की जाएगी। इस वेले चिंतन मंथन चल रहा है गंभीर। देखो 2-3 पॉइंट ने, सरकार ने एक बिना तरीक की चिट्ठी छड्डती है कि तुसी समा ते स्थान तय करो। हुण क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट दे विच भी है और कई सारे जिहड़े तकनीकी पक्ष ने, टैक्नीकल एंगल ने, किसानां नूं हर पक्ष विचारना पै रहा है कि जे ओह जिहड़ा भी किसी तरीके का फैसला लैंदे हैं उसका सुप्रीम कोर्ट दे विच भी कल नूं प्रभाव जाना है और किस तरीके नाल जाना है। सो कई बार की हुंदा है इस वेले जदों दो धिरां दी जिहड़ी कहिए एक सीधी सीधी जिहड़ी है टसल है, एक पासे किसान ने, दूजे पासे केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार ने अपने वालों खुला खत छड़ता कि जी तुसी जिथे कहोगे और जदों कहोगे मीटिंग कर लांगे, तो किसानां कोल भी ये ऑप्शन है और इस मीटिंग दे विच हो सकता है कि एक दो किसान आगुआं ने यह सुझाव रखन जे उन्होंने ऑफ कैमरा भी सानू इसके संकेत दिते सी कि किसान ये भी कह सकते हैं कि चंगा फिर ठीक है तुसी सिंघू बॉर्डर ते आ जाओ, असी मीटिंग करने के लिए तैयार है। सो जे समा ते स्थान उन्होंने किसानां ते छड्डता तो किसान भी उसे स्ट्रैटजी नाल, उसे वे नाल, उसे तरीके नाल इस चिट्ठी नूं लैके इस ते कोई ना कोई ऐलान करनगे। बाकी जिहड़ा स्पष्ट है वो 5:30 वजे हो पाएगा। ठीक है विजयपाल, लगातार बने रहो, पल पल की अपडेट साडे दर्शकों तक पहुंचाते रहो। दिल्ली तो मेरे सहयोगी पंकज कपाही भी जुड़े हुए हैं। जी पंकज, किसान तय करनगे अज तारीख अगली की होगी, जिवें कि मेरे सहयोगी विजयपाल जानकारी दे रहे सन कि करीब 3:30 तक तस्वीर अगली साफ हो सकती है। गल सरकार के पक्ष तो की जाए, सरकार दे विच किस तरह की हलचल है? विजयपाल तो यह भी कह रहे हैं कि कुछ आगू ये भी सुझाव दे सकते हैं कि जे समा स्थान सरकार के वलों कहा गया कि किसान तय कर लैण, तो फिर यह भी हो सकता है कि किसान कह देण पे तुसीं सिंघू बॉर्डर पर आ जाओ, उत्थे मीटिंग कर ली जाएगी।
ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਕੱਢੇ ਜਾਣ? देखो सरकार इस वे इंतज़ार कर रही है क्योंकि चिट्ठी पहुंचे 2 दिन हो चुके हैं। सरकार इंतज़ार कर रही है कि किसान जथेबंदियों का की कुछ जवाब होएगा। एक जथेबंदी नाल ऑफ रिकॉर्ड गैर रस्मी तौर पर गलबात भी सरकार के नुमाइंदे कर रहे हैं, लेकिन किसान आगुआं का यह कहना है कि असी 42 जथेबंदियां जो इकट्ठे बैठांगे असी गलबात करांगे उस वेले ही ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਾ ਵਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵਿਜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੈਠਣਗੀਆਂ ਔਰ ਉੱਥੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖਣੀ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਰੱਖ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖਣੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਥਾਂ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ 8-8 ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਨਤੀਜਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਹੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਪਲਾਈ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਔਰ ਵੇਰਵਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰਕ ਵੀ ਦੇਣੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਰਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿ ਕਦੋਂ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਪੰਕਜ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਅਪਡੇਟ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਵਿਜੇਪਾਲ ਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਵਿਜੇਪਾਲ, ਜੇਕਰ 6ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 8 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਕੱਢੇ ਜਾਣ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸਾਰਥਿਕ ਨਤੀਜਾ ਕੋਈ ਨਿਚੋੜ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ? देखो परमिंदर, इस वेले सब तो इंपॉर्टेंट ये है इस डेडलॉक ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ। 8 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਡੈਡਲੌਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਤੋਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆਫਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ 90% ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ 90% ਸੌਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 90% ਸੌਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਐਸਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 90% ਸੌਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚਲੋ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ 'ਚ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਔਨ ਤੱਕ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਹੋਲਡ ਔਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਟਾਕਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ 3 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਜੇ, ਸੋ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਸਾਰਥਿਕ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਸੌਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਰਸਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਸਾਰਥਕ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ 2 ਪੈਰ ਚੱਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ।
ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਜੇਪਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਮੁੜ ਤੋਂ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਈ ਦਾ। ਪੰਕਜ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ, ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਜੇਪਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬਦਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਥੋੜੇ ਉਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਣ? ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਵਿੰਦਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਔਰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਬੈਕ ਸਟੇਜ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਾ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਸੋਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਧਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਅਗਰ ਸੋਧਾਂ ਹੋਰ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਰਹੇਗੀ, ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਵਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੇਗੀ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਭਾਈ ਘਨਈਆ ਜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਰੀਖ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਕਿੱਤੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਪਰ ਇਹ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅਬਾਨੀ ਦਾ ਪੀਏ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦਿਖਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ? ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ? ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਕੀ, ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ। ਹੁਣ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹੁਕਮ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਜੇ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਬਾਹਰ ਹਲਚਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਜ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਸਟੇਜ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਲੱਡ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਖੂਨ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਅਜੇ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਣ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਾਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸਣ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸਣ। ਇੱਦਾਂ ਜੀ, ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ? ਸਾਨੂੰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਆਉਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਫੇਰ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 4-5 ਦਿਨ ਰਵਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕੁਝ ਸੋਚਣਗੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕੁਝ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਿਜੇਪਾਲ ਬਰਾੜ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਕਰੀਬ 3:30 ਤੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੰਵਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਸੋ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਮਾਹ ਕਵਰੇਜ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ। ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਮਾਹ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਅਪਡੇਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰੀਬ 3:30 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਹਾਨਾ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਵੀ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ
ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਔਰਤਾਂ ਲੋਕ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਮਹਾ ਕਵਰੇਜ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ। ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।